નમસ્કાર, અસ્મિતા વિશેષમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું અમિતા। સત્તામાં આવ્યા પછી વિદેશમાં પડેલા કાળા ધનને પરત લાવવાના મામલે ભલે મોદી સરકાર વિરોધીઓના નિશાના પર રહી હોય, પર ઘર આંગણે સરકારે આકરો રૂખ અપનાવ્યો છે। બેનામી સંપત્તિને જપ્ત કરવાનો અધિકાર આપતા બિલને મોદી સરકારે સંસદમાં પાસ કરાવી લીધું છે। હવે જે લોકો બેનામી સંપત્તિની જાણકારી નહીં આપે તેમને ભારે ભરખમ દંડ અને 7 વર્ષની જેલની સજા ભોગવવા માટે તૈયાર રહેવું પડશે। તો આજ વિષય પર જોઈશું અસ્મિતા વિશેષ નહીં બચી શકે બેનામી। સરકાર જૂન મહિનાની પહેલી તારીખથી જ એવા લોકોને ચેતવી રહી છે જે લોકો પાસે બેનામી સંપત્તિ કે રોકડ રકમ છે। અત્યાર સુધી સરકારની અપીલ ગણો કે ચેતવણી તેને અવગણી રહ્યા હતા તેમના માટે હવે ઉલટી ગણતરી શરૂ થઈ ગઈ છે। કાં તો પોતાની પાસે રહેલી બેનામી મિલકતની સ્વેચ્છાએ જાહેરાત કરે અથવા તો આવા લોકો જેલ જવા તૈયાર રહે। બેનામી સંપત્તિ ધરાવતા લોકો થઈ जाए सावधान। अच्छों को जेल जाना पड़ा है, मुझे याद है। इस सरकार में अभी वो शुरू नहीं किया है। बेनामी संपत्ति धरावता लोकोने थशे 7 वर्ष सुधीनी जेल। हम क्यों ये बोझ पाल करके बैठे हैं जी? सरकार थी नहीं छुपावी शकाय बेनामी संपत्ति के रोकड़। अब सरकार बदल चुकी है जी। पहली बार आपको पता चला सरकार क्या होती है। मोदी सरकार कोईनी सामे झुकवा नहीं तैयार। आपको लगा होगा कि मोदी झुकता नहीं है, मोदी अड़ा रहा, मोदी ये नहीं। सवाल मोदी का नहीं है जी। बेनामी संपत्ति ने 30 सितंबर पहला करी देवी पड़शे जाहिर। 30 सितंबर के पहले जो भी है डिक्लेयर कर दो। बुधवारे संसद में नाणा मंत्री अरुण जेटलीए बेनामी लेण देण संशोधन बिल ने रजू कर्यो। आ बिल थी हवे केंद्र सरकारे ए छटकबारीओ पण बंद करी दीधी छे जेनो लाभ लईने केटलाक लोको काळा नाणानी मददथी संपत्ति खरीदता हता। That the original 1988 bill was a small bill with 9 sections. It provided for acquisition of a property. And from 1988 till today, 2016, rules have not been framed which interpret this act in order to tell us as to what is Benami and what is not Benami. We created a new law in 2016 that would have been granting immunity to all people who acquired properties Benami between देश में जेमनी पण पासे छे बेनामी संपत्ति के रोकड़ रकम ए लोकोने मोदी सरकारे 30 सप्टेम्बर सुधीनी मोहलत आपी छे अने जे लोको हजू पण केंद्र सरकारनी आवक घोषणा योजनाने जाहिर करवाथी बची रह्या छे तेमना माटे केंद्र सरकारे हाथकड़ीओ अने जेलनी कोठड़ी तैयार राखी छे। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि 30 सितंबर के बाद किसी की भी नींद खराब हो। मैं नहीं चाहता हूं। मैं 125 करोड़ देशवासी सुख चैन की नींद सोए, ये चाहता हूं जी। और मैं उस पाप को करना नहीं चाहता हूं जो 30 सितंबर को मुझे करना पड़े। इसलिए मैं आपको निमंत्रण देता हूं और आपके साथ जुड़े हुए लोगों को आप आसानी से बता दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आपसे जुड़े रहते हैं। संसद में बेनामी लेण देण संशोधन बिल पर चर्चा थई अने पछी आ बिल ने बहुमतीथी पसार करवामां आव्यो। मंजूरी बाद बेनामी बिल कायदो बन्या पछी जेमनी पासे बेनामी संपत्ति के रोकड़ रकम मळशे तेमने 7 वर्ष सुधीनी जेलनी सजा थशे। एटलुं ज नहीं, बेनामी संपत्तिनी बजार किंमतनी 25% रकम दंड थशे। जे कोई व्यक्ति खोटी माहिती आपशे तो 5 वर्षनी जेल थशे अने बेनामी संपत्तिना 10% दंड थशे। बेनामीओने बेनकाब करवाना बिलने मोदी सरकारना तमाम सांसदोए आवकार्यो छे। यशवंत सिन्हा जी की जो कमेटी ने भी ये महसूस किया था
कि वो जो 1988 का इनका बिल था वो टोटली इस दिशा में असफल रहा है और इसलिए इस बिल में बहुत अच्छे तरीके से इसको लाया गया है। लेन देन नकली नाम से किया गया हो वो बेनामी है। मालिक को मालूम नहीं हो या संपत्ति के संबंध में जानकारी होने से मना करता हो वो बेनामी संपत्ति है। संपत्ति का भुगतान करने वाला व्यक्ति का पता ना हो, ये 3 बातें हैं। દેશમાં મોટી માત્રામાં ઉપયોગમાં લેવાઈ રહ્યું છે કાળું નાણું. મોદી સરકાર કાળા નાણાંના ધારકોને કરવા માંગે છે બેનકાબ. પ્રધાનમંત્રી પોતે જાણે છે કે કયા ક્ષેત્રોમાં છે સૌથી વધુ કાળું નાણું. क्योंकि ये आप ही का क्षेत्र है कि जहां उसको सबसे ज्यादा सुविधा है, उसके बाद जमीन वाले हैं, उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की दुनिया है, आप सबसे पहले हैं। બેનામી લેણદેણ સંશોધન વિધેયકનો ઉદ્દેશ કાળા ધનના ઉપયોગને રોકવાનો અને તેમાં સામેલ લોકોને આખરી સજા ફટકારવાનો છે. જો કે કેન્દ્ર સરકારે હજુ કાર્યવાહી શરૂ નથી કરી, કેમ કે બેનામી આવક કે સંપત્તિ જાહેર કરવાની છેલ્લી મુદત છે 30 સપ્ટેમ્બર. लेकिन ये बात सही है कि अपने यहाँ क्या क्या चलता है आपको भी मालूम है। अच्छों को जेल जाना पड़ा है, मुझे याद है। इस सरकार में अभी वो शुरू नहीं किया है, मैं तो पुरानी बात बता रहा हूँ। પ્રધાનમંત્રી ઈચ્છે છે કે દેશ આગળ વધે, દરેક વ્યક્તિની દેશના વિકાસમાં ભાગીદારી હોય અને તમામ લોકોને આગળ વધવાની સમાન તકો ઉપલબ્ધ થાય. હવે ટેક્સ અધિકારીને પટાવી લેવાથી નહીં ચાલે કામ. आपको लगता था कि एक्साइज अफसर को मिल लिया तो बात हो गई, ठीक है। अब सरकार बदल चुकी है जी। पहली बार आपको पता चला सरकार क्या होती है, और पहली बार सरकार को पता चला कि इस व्यवसाय में कितनी बारीकियां हैं, कितनी कठिनाइयां हैं। લોકસભામાં બિલ પાસ થઈ ચૂક્યો છે. કેન્દ્ર સરકાર કોઈને પણ બક્ષવા નથી માંગતી. જેમની પાસે પણ સોનું ચાંદી હોય, જમીન મકાન હોય કે હીરા અને રોકડ હોય, જો તે બેનામી હશે તો જાહેર કરવું જ પડશે. નહીં જાહેર કરે એના માટે સરકારે જેલ અને દંડની સજાની જોગવાઈ કરી નાખી છે. બેનામી સંપત્તિ ધરાવતા લોકોના બુરે દિન શરૂ થઈ ગયા છે. પહેલા બેનામી સંપત્તિ જાહેર કરવા ડિસ્ક્લોઝર સ્કીમ અને હવે બેનામીઓને ખુલ્લા પાડવા માટે કાયદો. ડિસ્ક્લોઝર સ્કીમની આખરી મુદત પૂરી થવાના 2 મહિના બાકી છે. પછી ખુદ પ્રધાનમંત્રીનું પણ કશું નહીં ચાલે. ये इनकम टैक्स अफसरों का डर काहे का? ये सरकार का डर क्यों? પહેલા વિદેશમાં રહેલું કાળું ધન પરત લાવવા શરૂ કરી કવાયત, અને હવે દેશમાં ફરતું કાળું ધન બહાર લાવવા સરકારે કરી લાલ આંખ. एक समय सूरत की भी वही छवि थी जी, लेकिन उन्होंने सभी कानून नियमों का पालन करते हुए अपने आप को आधुनिक बनाया. જો તમે કોઈ ઘર કે જમીન એવા પૈસાથી ખરીદી છે જેના વિશે કેન્દ્ર સરકારને જણાવ્યું તો નથી, તો પછી સમજો તમારા માટે અચ્છે દિન પૂરા થયા. જી હા, કાળા ધનથી ઘર કે જમીન ખરીદી હશે તો સરકાર આવી સંપત્તિને જપ્ત કરી લેશે. વિદેશમાં રહેલા કાળા ધન પર કાર્યવાહી શરૂ કર્યા પછી હવે મોદી સરકારે ઘર આંગણાના આસામીઓ તરફ નજર દોડાવી છે. મૂળભૂત 3 વસ્તુઓ કરવા માગે છે. આ જે બિલ છે એનાથી 3 સુધારા કરવા માગે છે. પહેલું તો બેનામી ટ્રાન્ઝેક્શન શું કહેવાય એની વિસ્તૃત વ્યાખ્યા કરવી. બીજું કે આ પ્રકારનો બેનામી ટ્રાન્ઝેક્શન છે એવો ખ્યાલ આવે તો એના માટે કઈ ઓથોરિટી ડીલ કરે, એટલે એના માટે એડજુડિકેટિંગ ઓથોરિટીની રચના કરવી. અને ત્રીજો મુદ્દો છે એ આ માટેની જે સજા છે તે સજાની જોગવાઈ કરવી. દેશમાં કાળા નાણાંના ઉપયોગને રોકવા માટેના બેનામી લેણદેણ સંશોધન બિલને 20મી જુલાઈએ કેન્દ્રીય કેબિનેટે મંજૂરી આપી હતી, અને હવે આ બિલ લોકસભામાં પાસ થઈ ગયું છે. કાયદો બનતા જ મોદી સરકાર કાળા નાણાંને ઉપયોગમાં લેવાતા રોકવા માટે શરૂ કરશે અસરકારક કાર્યવાહી. અગાઉનો જે કાયદો છે એમાં સાદી કેદની 3 વર્ષની સજા હતી અને
દંડ, એના બદલે 1 થી 7 વર્ષની રિગરસ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ એટલે કઠોર કામ સાથેની સજા અને જે બેનામી ટ્રાન્ઝેક્શન પકડાયું હોય તેની ફેર માર્કેટ વેલ્યુના 25% જેટલો દંડ. આ માહિતી કોઈ ખોટી આપે તો એના માટે પણ આ ખરડામાં જોગવાઈ છે. મોદી સરકાર બેનામી લેણદેણ નિષેધ સંશોધન બિલ લાવી છે તે એવા લોકો માટે તો ઉપયોગી છે જેઓ અઘોષિત સંપત્તિ વિશે સરકારને જણાવી રહ્યા છે. આ માટે 30 સપ્ટેમ્બર સુધી મુદત આપવામાં આવી છે. તેમને સજા નહીં મળે પણ દંડ ભરીને ચિંતામુક્ત થઈ શકશે. પરંતુ જે લોકો બેનામી સંપત્તિ કે રકમ વિશે કોઈ જાહેરાત નહીં કરે તેમની ખેર નથી. દંડ તો થશે જ, સાથે જ જેલ પણ થશે. हम क्यों ये बोझ पाल करके बैठे हैं जी? चैन से सो जाना, नींद आना, इससे बड़ा जीवन का सुख क्या होता है जी? ये इनकम टैक्स अफसरों का डर काहे का? ये सरकार का डर क्यों? ये स्थिति बदलने का सबसे बड़ा उपाय है 30 सितंबर के पहले जो भी है डिक्लेयर कर दो. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તાજેતરમાં જ ઓલ ઇન્ડિયા જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી ટ્રેડ ફેડરેશનને સંબોધ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં તેમણે એ વાતનો પણ ખુલાસો કર્યો કે બેનામી નાણું અને સંપત્તિ કોની પાસે છે અને તેઓ સારી રીતે જાણે છે. क्योंकि ये आप ही का क्षेत्र है कि जहां उसको सबसे ज्यादा सुविधा है, उसके बाद जमीन वाले हैं, उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की दुनिया है, आप सबसे पहले हैं. तो आप मेरी मदद करेंगे, देश की मदद हो जाएगी. પીએમ મોદી કાળા નાણાંના ધારકો અને બેનામી સંપત્તિ ધરાવતા લોકોને અપીલ કરી રહ્યા છે કે તેઓ દેશની પ્રગતિમાં પોતાનું યોગદાન આપે. કેમ કે જ્યાં સુધી એક વ્યક્તિ ગોળ અને એક વ્યક્તિ ખોળ ખાતો રહેશે ત્યાં સુધી દેશમાં ગરીબી નાબૂદીનું સપનું જોવું બેકાર છે. जब ये लहरी कमेटी बनी तो आपके लोग मिल के आए तो कहते थे साहब हमारे यहाँ तो लोग ठेले में पैसा लेके आते थे, हमको कहाँ डालते हो इसमें? अरे काफी सच बता दिया आप लोगों ने. इसका मतलब है कि आप उन सबको जानते हैं. तो मेरा संदेश पहुंचा दीजिए ना. બેનામી સંપત્તિ એ છે જે પોતાના પૈસાથી ખરીદવામાં આવે છે પરંતુ બીજાના નામ પર. જૂના કાયદામાં આ એક મોટી છટકબારી હતી જેને હવે પૂરી દેવામાં આવી છે. લોકસભામાં બેનામી લેણદેણ સંશોધન બિલની જોગવાઈઓથી એ લોકો જ બચી શકશે જેઓ ઇન્કમ ડિસ્ક્લોઝર સ્કીમમાં સામે ચાલીને પોતાની પાસે રહેલી બેનામી સંપત્તિ કે રકમની જાહેરાત કરશે. નવા કાયદાની મદદથી સરકાર બેનામી સંપત્તિને જપ્ત કરી લેવાની હોવાથી હવે સ્વૈચ્છિક બેનામી આવક સંપત્તિ યોજનાને વેગ મળશે. કાળા નાણાં ધરાવતા લોકોને ખુલ્લા પાડવા માટે સંસદમાં મોદી સરકારને વિરોધી પક્ષો પણ સાથ આપી રહ્યા છે. ન માત્ર બેનામી સંપત્તિ બલકે ઘણા પક્ષના સાંસદો તો આનાથી પણ આકરા કાયદા લાવીને એ લોકો પર તૂટી પડવાનું જણાવી રહ્યા છે જેમણે ઘણું બધું બેનામી ધન અને સંપત્તિ એકઠી કરી છે. કોણ છે એ નેતાઓ જાણીશું. કોણ છે એ નેતાઓ જેમણે બેનામી સંપત્તિ ધરાવતા લોકોને બેનકાબ કરવા માટે લોકસભામાં ચર્ચા ચાલતી હતી ત્યારે હજુ પણ વધારે કડક હાથે કામ કરવાની મોદી સરકારને સલાહ આપી. બેનામી સંપત્તિ ધરાવનારા લોકો સામે કાયદાનો સકંજો કસવા માટે મોદી સરકાર મક્કમ છે. જૂના કાયદાની છટકબારીઓને પૂરીને હવે નવો કાયદો લાવવામાં આવી રહ્યો છે. તમે જમીન જુઓ, પ્રોપર્ટી જુઓ, હીરા જવેરાત જુઓ, ક્યાંક કોઈ જેમાં અધિકાર ઊભા થતા હોય તે પ્રકારની વ્યવસ્થા જુઓ. એવા ઘણા પ્રકારો છે કે જેમાં તમે બેનામી કોઈ કંપનીમાં હિસ્સો પણ ધારણ કરી શકો છો. કોઈ કંપનીના શેર છે તમે કોઈના બીજાના નામે રાખ્યા હોય અને એવું સાબિત થાય કે તમારા વતી આ હોલ્ડ કરે છે
એનું પોતાનું જેન્યુઇન હોલ્ડિંગ નથી, તો બધા કિસ્સામાં એ વ્યાપક રીતે લાગુ પડશે. સંસદમાં જ્યારે બેનામી લેણદેણ નિષેધ સંશોધન બિલની ચર્ચા થઈ રહી હતી ત્યારે ભાજપ સહિતની પાર્ટીઓના સાંસદોએ નાણામંત્રી અરુણ જેટલીને મહત્વના સૂચનો કર્યા. જેમ કે ભાજપના સાંસદ ઉદિત રાજે કહ્યું હતું કે ટેક્સ વિભાગમાં કર્મચારીઓ ઓછા હોવાથી નવો કાયદો આવશે, તેમ છતાં કેન્દ્ર સરકાર પોતાનું ટાર્ગેટ પૂર્ણ નહીં કરી શકે. रिक्रूटमेंट बढ़ाना चाहिए, बिना स्टाफ के इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है. मैंने वर्कलोड देखा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, दे आर ऑलरेडी बर्डन. तो इतना ज़्यादा उनके पास में काम है कि अगर इस एक्ट को भी उनको दे दिया जाएगा इम्प्लीमेंट करने के लिए या मैनेज करने के लिए, तो ऑफिसर्स का स्टाफ की कमी बहुत होगी. તો ભાજપના સાથી પક્ષ શિવસેનાના સાંસદ વિનાયક ભૈરવ રાઉતે પણ બિલ મુદ્દે સંસદમાં ચર્ચા કરી અને સૂચન કર્યા. તેમણે કહ્યું કે ભારતમાં એટલો બધો ઊંચો વેરો વસૂલવામાં આવે છે કે પ્રામાણિક કરદાતાની કમર તૂટી જાય, જેના કારણે બેઈમાન લોકો તો ઠીક, ઈમાનદાર લોકો પણ ટેક્સ ન ભરવાનું વિચારે છે. તેમના મતે મોદી સરકારે આમ આદમી પરથી ટેક્સનું ભારણ ઓછું કરવું જોઈએ. और लोग कहते हैं कि इतना टैक्स देकर मेहनत करने का, मजदूरी करने का, ईमानदारी से पैसा कमाने की कोशिश करे और उसमें से अगर 55% अगर टैक्स गवर्नमेंट को अगर दे तो क्यों व्यवहार हम सामने रखें? तो इसके लिए टैक्सेशन सिस्टम में भी बदलाव करने की जरूरत है. બેનામી લેણદેણ નિષેધ સંશોધન બિલની ચર્ચા દરમિયાન ભાજપના સાથી પક્ષ શિરોમણી અકાલી દળના નેતા અને સાંસદ પ્રેમસિંહ ચંદુ માજરાએ કહ્યું કે આઝાદી પછીના વર્ષોમાં દેશની 70% સંપત્તિ 10 થી 15% લોકોના હાથમાં છે. અમીર વધુ અમીર બની રહ્યો છે અને આ દેશમાં ગરીબ વધુને વધુ ગરીબ બની રહ્યો છે. કેન્દ્ર સરકારે આ વિશે પણ વિચારવું જોઈએ. देश का 70% धन जो है केवल 10-15% लोगों के हाथों में चला गया है और अमीर अमीर हुआ, 70 वर्षों में गरीब गरीब हुआ. उसका बड़ा कारण यही था कि काला धन इस देश का इकट्ठा हुआ, को विदेशों में भेजा, को बेनामी यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी गई. सो आज मैं समझता हूँ कि इस बिल के पास होने से, एक्ट बनने के बाद, ये जो रुझान था हमारे देश में ये खत्म होएगा. બેનામી સંપત્તિ ધરાવતા લોકોનો આ દેશમાં કોઈ તોટો નથી. તેમને ખુલ્લા પાડવા માટે મોદી સરકાર જે કાયદો લાવી રહી છે તે ઉપરાંત લાલુ પ્રસાદ યાદવની પાર્ટી આરજેડીના સાંસદ જયપ્રકાશ નારાયણે કહ્યું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસે વધુમાં વધુ કેટલી સંપત્તિ હોવી જોઈએ તેનો પણ કાયદો હોવો જોઈએ. संपत्ति का सीमा जो है निर्धारित होना चाहिए कि कितना संपत्ति रहना चाहिए. संपत्ति जो है किन्हीं के पास अपार संपत्ति है, कोई जो है खाते खाते जो है मरते हैं और कोई खाने के बिना मरते हैं. इसलिए संपत्ति की भी सीमा तय होनी चाहिए कि संपत्ति कितना रहना चाहिए. और जमीन की खरीदारी बड़े पैमाने पर आज भी हो रही है. कहीं पर हम देखते हैं दियारा का क्षेत्र हुआ, कहीं जंगल का क्षेत्र हुआ, कहीं पहाड़ का क्षेत्र हुआ, कहीं पठारी इलाका हुआ. कोई जो 5,000 एकड़ खरीद लिए, 10,000 एकड़ खरीद लिए, बाद में जो है 20 साल के बाद जो है 50 गुना उसका जो है दाम बढ़ जाता है. फिर वहाँ जो उद्योग जाने लगता है, वहाँ पर जो है NH जाने लगता है, वो उस होकर के रेल की लाइनें जाने लगती है. तो यह बड़े जो है चालाकी किया जाता है. सरकार को सावधान होना पड़ेगा. સંસદમાં બેનામી સંપત્તિ ધરાવતા લોકોને બેનકાબ કરવા માટે જે ચર્ચા ચાલી રહી છે તેમાં TRSના સાંસદ પણ ચર્ચામાં જોડાયા હતા. ડોક્ટર બુરા નરસૈયાએ કહ્યું કે એક વ્યક્તિ કેટલા ઘર ખરીદી શકે તેનો પણ નિયમ કે કાયદો હોવો જોઈએ. तो मेरे मालूम है बेटा, मैं देखा है एक आदमी 4-5 अपार्टमेंट्स खरीद सकते हैं. मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मगर जिसको चाहिए वो खरीद नहीं सकते. इसीलिए रजिस्ट्रेशन अभी अच्छा हो गया कि ये आधार टैगिंग अच्छा हो गया, मगर जियो टैगिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, जियो टैगिंग ऑफ द प्रॉपर्टी करें मैडम, ताकि ऑफिशियल्स બેનામી ટ્રાન્ઝેક્શનની વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે કે બેનામી ટ્રાન્ઝેક્શન શેને કહેવાય? એવું ટ્રાન્ઝેક્શન કે જે માણસે કર્યું છે એની પાસે સોર્સ ના હોય, જેના નામે પ્રોપર્ટી હોય તે માણસ પોતે એમ કે ના મને ખબર નથી, મારી આ પ્રોપર્ટી નથી, અથવા તો જેણે પેમેન્ટ કર્યું છે એવો માણસ જ અસ્તિત્વમાં ન હોય.
આ પ્રકારની પરિસ્થિતિમાં એને બેનામી ટ્રાન્ઝેક્શન તરીકે ગણીને આગળ કાર્યવાહી થાય. પણ કેટલાક અપવાદો છે એમાં કે હિન્દુ યુનાઇટેડ ફેમિલી હોય એના વતી તમે એના કર્તા તરીકે કે બીજી કોઈ કેપેસિટીમાં પ્રોપર્ટી હોલ્ડ કરતા હો એને આમાં નહીં આવરી લેવાય. ફિડ્યુસરી રિસ્પોન્સિબિલિટી હોય તમારી, કોઈના તમે વાલી નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હો અને એ જવાબદારી હોય, એ પ્રોપર્ટી આમાં નહીં ગણી શકાય. મતલબ કે મોદી સરકાર બેનામી સંપત્તિ ધરાવતા લોકોને પકડવા જે નવો કાયદો લાવી રહી છે તેને તમામ પક્ષના સાંસદો આવકારી રહ્યા છે. પણ ખુદ સાંસદો ઈચ્છે છે કે આ દિશામાં મોદી સરકાર આગળ વધે અને વધુને વધુ નિયંત્રણો લાવે, જેથી કરીને તમામ નાગરિકોને પોતાની પ્રગતિ માટેના સમાન અવસર મળે. બેનામી સંપત્તિ કોઈની પણ પાસે હોય, પછી તે જાહેરમાં ફરતા સ્ટાર હોય કે છુપાયેલા, કેન્દ્ર સરકાર કોઈને નહીં બક્ષે. ખુલાસા માંગવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. કાળા નાણાંના મામલે ચાલતા અભિયાન હેઠળ મોદી સરકાર હવે ફિલ્મી સિતારાઓની પણ કરી રહી છે પૂછપરછ. સરકારનો મતલબ સાફ છે, બેનામી સંપત્તિનો ખુલાસો નહીં કરો તો 30 સપ્ટેમ્બર પછી કાર્યવાહી માટે તૈયાર રહો. સરકાર સેલિબ્રિટીઝની ગુપ્ત સંપત્તિની જાણકારી મેળવવા ઉપર પણ ભાર મૂકી રહી છે. આ મામલે બોલિવૂડ એક્ટર શાહરૂખ ખાન, પછી આમિર ખાન, રણવીર સિંહ અને પ્રોડક્શન હાઉસ યશરાજ ફિલ્મ્સને સેન્ટ્રલ બોર્ડ એક્સાઇઝ એન્ડ કસ્ટમ્સ તરફથી સર્વિસ ટેક્સની નોટિસ આપવામાં આવી છે. સેન્ટ્રલ બોર્ડ એક્સાઇઝ અને કસ્ટમ્સ વિભાગે સલમાન ખાનને ફિલ્મ્સને પણ સર્વિસ ટેક્સની નોટિસ મોકલીને પેમેન્ટની વિગતો માંગી છે. જો કોઈ પણ સરકારનો ધ્યેય હંમેશા પોતાના તિજોરીમાં નાણાંનો જે સ્ત્રોત છે તેને વધુ મજબૂત કરવાનું હોય અને એ પરિસ્થિતિમાં જે નાણાં સરકારી તિજોરીમાં જવા જોઈએ તે નાણાં સરકારી તિજોરીમાં ન જતા અન્ય રીતે બેનામી ટ્રાન્ઝેક્શન તરીકે અથવા કાળા નાણાં તરીકે કોઈના હાથમાં રહેતા હોય, કોઈ પણ સરકાર હોય, અત્યાર સુધીની ઘણી બધી સરકારોએ આ માટેની ઘણી બધી જોગવાઈઓ પણ કરી છે. આ એના કરતાં પણ વધુ કડક જોગવાઈ કરવાની વાત છે. સૂત્રોનું માનીએ તો સિતારાઓ ઉપરાંત ઘણા બિઝનેસમેનને પણ આ પ્રકારની નોટિસ મળી છે, જેમણે સિંગાપુર જેવા ટેક્સ હેવન દેશોમાં રોકાણ કર્યું છે. આ કામ એવા સમયે થઈ રહ્યું છે જ્યારે સરકાર બ્લેક મનીના ખુલાસા માટે પોતાના વચનને પૂરું કરવા માટે એવા અમીર ભારતીયોની તપાસ કરી રહી છે જેમણે વિદેશમાં આવેલા પોતાના બેંક ખાતા અને પ્રોપર્ટીની જાહેરાત નથી કરી. કેન્દ્ર સરકારની ઇન્કમ ડિક્લેરેશન સ્કીમ એટલે કે IDS હેઠળ આ સપ્તાહે જ શાહરૂખ ખાનને ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટે નોટિસ મોકલી હતી. ડિપાર્ટમેન્ટે શાહરૂખ ખાન પાસે બર્મુડા, બ્રિટિશ આઇલેન્ડ અને દુબઈ જેવી જગ્યાઓએ રોકાણ વિશે માહિતી માંગી છે. આ માટે તેને સવાલોનું લાંબુ લિસ્ટ મોકલવામાં આવ્યું છે. અસ્મિતા વિશેષમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચારો અને વિશેષ અહેવાલો માટે આપ જોતા રહો ABP અસ્મિતા. રિયો ઓલિમ્પિક 2016 ખેલાડીઓનું સૌથી મોટું જૂથ, સ્વિમિંગ, જિમ્નાસ્ટ, કુશ્તી, બોક્સિંગ, તમામ રમતોની દરેક ખબરો જુઓ ઓલિમ્પિક અપડેટ. આ છે ABP ન્યૂઝ નેટવર્ક અને તમે જોઈ રહ્યા છો ABP અસ્મિતા. ખબર અમારી, प्रगति તમારી. जिंदगी की नई पहल शुरू कर्ल से, एक नई जिंदगी भी शुरू यहीं से. जिंदगी की एक और पहल भी शुरू कर्ल से. हर एहसास शुरू कर्ल से. कर्ल इंडिया's largest selling mattress. તમારા મોબાઈલ ફોન પર ગુજરાતીમાં તાજા સમાચાર મેળવવા ડાઉનલોડ કરો ABP અસ્મિતા એપ્લિકેશન. એન્ડ્રોઈડ ફોન હોય તો પ્લે સ્ટોરમાં જાઓ અને આઈફોન હોય તો એપ સ્ટોરમાં જાઓ. ABP લાઈવ સર્ચ કરી ABP લાઈવ પર ક્લિક કરી અને એપ ઇન્સ્ટોલ કરો. ABP લાઈવ હોમ પર જઈ ABP અસ્મિતા ગુજરાતી પર ક્લિક કરો. તમને ગુજરાત અને દેશ દુનિયાના સમાચારો મળવા માંડશે માત્ર એક ક્લિક પર. તમે ABP અસ્મિતા ચેનલ પણ લાઈવ ટીવીમાં જોઈ શકશો. તો અત્યારે જ ડાઉનલોડ કરો તમારી ફેવરેટ ન્યૂઝ ચેનલ અને વેબસાઇટની એપ્લિકેશન. જુઓ ખેલ ખબર રોજ સાંજે 5:15 વાગે.
શું ખબર? બહુ મોટી ખબર છે. પછી કહું તમને. નવી શરૂ થઈ છે. શું ખબર? એકદમ ટોપ. શું ખબર? ફર્સ્ટ ક્લાસ. જલ્દી. ભારતે કુદરતી સંસાધનોથી સંપન્ન. શું ખબર? અરે જાણવા જેવી ખબર છે.